नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। आशा करुँची आपण मैंने बहुत खुशी रे थिबे। देह बहुत खराब हो जाइथिबा कारणरू 15 दिन हेलानी कहानी आसुनथला सांग मैंने एइटा देह खराब परे कहानीटी लिखिछि। आशा करुँची आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। सावित्री अमावास्या आगो को आसुछि ना सेही उपरे गोटे कहानीटी लिखिछि। हृदयरू भल पाइबा देबे आउ सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबाई देबे। स्टेशनरी दुकान सामने रे अनेक गहली। राति पाहिले सावित्री ओषा सहरर गलीकंदीरू विवाहिता महिला माने आसी ओषा सामग्री किणिबारे व्यस्त अछंती। देहरे पिंधिथिबा छिंडा चिरा पोशाक को देखी चंदन ओरफ चंदू आजी भय करुछि दुकान भीतर को जीवा पाई। किछि स्त्री लोक ताकू देखी नाक टेकिलेणी तथापि जीवाकू तो पड़िबो तार फूल पाई। से काली सज हेबो पादरे अलता हातरे मेहंदी लगेइबो केते कौन किणाकिणी करियाकू पड़िबो। कांधरे पड़िथिबा ब्यागरू अंडाळी पुटुळीटिए काढिला चंदू कौन करिबो। भितरे गहली थिबार जना पड़ुछि। केही केही दुकान छाड़ी जीवा पाई पार्टी करुछंती आउ केते जण मुणीरू टंकिकिया 5 टंकिया ता हातर डाला को पकाई चली जीवाकू तागिद करुछंती। हेले सबू सुनी से सेमिति पत्थर होई ठिया होईची जेमिति हेले ताकू किणी नेकी जीवा पाई तो हेबो। बहुत कष्ट करी से आसीची। किछि बाबू आउ बाबुआणी दोकानी को देखेई कहिलेनी ए अंध को एठू विदा कर शीघ्र। देखुचन ना नहीं केमिति दुर्गंध ता देहरु बाहरुची। तुमे जदि अंध को विदा न करिबो आमे सब एठू चली जिबू। गराख मानकर एमिति आक्षेप शुणी दोकानी विरक्त होई बाहर को आसी कहिला अरे अरे तते बाबू माने तो जिए जहा देबार थिला देले आउ कौन पाई एठी ठिया हैजु जे जा चली जा एथर। थरी थरी एथर चंदू कहिला मोर किछि जिनी विष किणिबार अछि बाबू तुमे देई देले मु चली जिबी कौन तू नेबू। दोकानीर प्रश्न रे एथर साहस करी चंदू कहिला अलता नख पलिसी मेहंदी लिपस्टिक कुकुम पाउडर आउ शंखा सिंदूर एतिकी देई देले मु नेई चली जिबी। हेले तोर एसबू कौन हेबो कौन दरकार हेबो तुमे जानी कौन पाइबो बाबू। एई टंका नियो आउ कहिबा मुताबक जिनिस दियो तेणे मोर बहुत काम अछि बाबू। गहली भितरू केही जणे कहिला हाँ हाँ से शଳାटार बहुत काम अछि तार ऑफिस डेरी हो जाउछि तो ताकू आग दियो से नेकी जाऊ। शଳା अंध कोठिकार भिक मागिबा छड़ा तार पुणी आउ केते काम अछि कहिला। आउ केही जणे भिड़ भितरू कथा धरी कहिला अरे अंधर पुणी ए सबू कौन हेबो पचार पचार ताकू किए आउ ए अंधर पसंद होईगला कि आउ। ता कथा सुनी अन्य माने सबू हसी उठिले। दोकानी जनक एथर उपस्थित गराख को जवाब देले जे से बिचरा सहित लागी आमको बा कौन मिलिबो ताकू ता जिनिस देई विदा करिदेले कथा सरिला। डेरी न करी गराखंकर भिड़ को देखी दोकानी चंदू कहिबा मुताबक सबू सामग्री गोटे पॉलिथिन जरी रे भर्ती करी अवशिष्ट टंका सह तार हाथ को बढ़ई देला। चंदू तरतर होई सबू जिनिस को नेई तार कांधरे झुलुथिबा मुणी ब्याग रे पुरेई देला। एथर एका मुहरे बस स्टैंड रास्ता कड़ देई लुगा दुकान आड़े चलिला। मने मने जपी हेउथाए सुख तू न देलु नाही कालिया सुना हाथ मु पतेई तते मागिबी किया लुह मो ओठ पीले तते की जाए तो नाम जपिले पेट दाना मो पाए मो दुखरु तते किया से जाए मो दुखरु तते किया से जाए। थर धीरे धीरे लुगा दोकान पहाच ऊपर को बाड़ी मारी उठिला बेलकू दोकान रे काम करुथिबा कर्मचारी जनक दौड़ी आसी गाली करबाकू लागिला रास्ता घाट तते किछि जणा पड़ुनी कि कुआडे पसी आसुछु जे जा एठू पळा जीबू ना एठू देखिबू ना बाबू देखिले रागिबे बाबू बाबू टिके सुन कौन कहूचु एइने 5 टंका जा चली जा एठू। आजी सावित्री बजार रे ते भिड़ भितरे तू आउ दोकान रे पसी बेपार मांदा करेनी जा पळा एठू बाबू एई नियंतु टंका गोटे हलदिया पाट शाढ़ीते देबू। एतक कही दोकानी हाथ को चंदू टंका बढ़ई देबारू दोकानी एते टंका देखी आश्चर्य होई भाबिला ए अंधर पाट शाढ़ी पुणी कौन हेबो। एतक भाभी मुहे मुहे मना करिदेला पाट शाढ़ी सबू सरीगलानी तू एथर जा बाबू ए अंध उपरे दया कर
ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ବାବୁ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କଢ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବାବୁ, ଭିତରକୁ ବି ଯିବି ନାହିଁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଦୋକାନ ମାଲିକକୁ କହିବାରୁ ମାଲିକ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ଆସି ଦେଖେ ତ ଚନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦୁ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଭଜନ ଦୋକାନୀର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ସରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦୁର ହାତକୁ ପ୍ରତି ଥର 100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ସାବାସି ଦେଇ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ମାଲିକ ଜଣକ। ଏଥର ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଚନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, ତୋର ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କି? ଜୁଆର। ନାଇଁ ମାନେ? ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ନାଇଁ ମାନେ ହଉଛୁ? ସତ କ'ଣ ମୋତେ କହିବୁ ନାହିଁ? ସେ କଥା କ'ଣ କି ବାବୁ, ଫୁଲ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ଆଉ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଭାବିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହା ହୋଇଯିବୁ। ଆଉ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି ବାବୁ। ଓ, କଥା ତାହେଲେ ଏମିତି। ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀର କଥା ଅଧାରୁ ଧରି ନେଇ ଚନ୍ଦୁ କହିଲା, ବାବୁ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ଊଣା ହେଲା କି? ଫୁଲ କାହାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ଯେ ଶାଢ଼ୀ 2000 ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ମାଗିବାରେ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ସବୁତକ ମିଶେଇ ସର୍ବମୋଟ 2-3 ହଜାର ହୋଇଗଲା ବାବୁ। ମୁଁ ତ ମୂରୁଖ ବାବୁ। ସେ କ'ଣ ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛି? ଯଦି ଗଣତିରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ବାବୁ, ବାକି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଦେଇଯିବି ବାବୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡ଼େ। ତୋ କଣ୍ଠରୁ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବାହାଘର ଭୋଜି ମୋ ତରଫରୁ ଉପହାର ଦେଲି, ବୁଝିଲୁ ତ? କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଧନୀ ଘର ଲୋକ, ମୁଁ ଛାର ମାମୁଲି ଅନ୍ଧଟିଏ ବାବୁ। ଆପଣ ବା କାହିଁକି ଭୋଜି ଦେବେ? ଆମ ଦିହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା କରିପାରିବୁ ବାବୁ। ଆରେ ଆରେ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଦାନ୍ୟ ବଦଳରେ ଆମର ଅସହାୟତା ଉପରେ ହସିବେ ଲୋକେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନାନା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବୁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆସି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ତତେ ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ, ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୋକାନୀ ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ଆଣି ଚନ୍ଦୁର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଆଗକୁ କ'ଣ ବଢ଼ିବ, ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, ଟିକେ ଶୁଣୁ ତ। ତୋ ଫୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଲୁ, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ? ବାବୁ, ମୋର ବା କ'ଣ ଦରକାରେ? ଗତକାଲି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲୋକେ ଆସି ନିଜର ପିନ୍ଧା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଲା ପରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ମିଳିଛି ବୋଲି ଫୁଲ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ହଉ, ଏଇ ନେ ଧୋତି ଆଉ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ। ବାହାଘରେ ଆଉ କ'ଣ କାହାର ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଯେ? ମୋ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆରେ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି କିନ୍ତୁ? ଯା, ଫୁଲ ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଟେକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚନ୍ଦୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନିଜର କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚନ୍ଦୁ ଖୁସି ମନରେ ଫେରୁଥାଏ ତାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଅଭିମୁଖେ। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଅଦିନ ବର୍ଷା ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଚନ୍ଦୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ATM ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଥାଏ। ଏପଟରେ ଚନ୍ଦୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥାଏ ଫୁଲ କଥା ଭାବି। ସେ ଗଲେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସେଡ଼ିଘର ତଳେ ଫେରିବା ବାଟକୁ ତାର ଚାହିଁ ରହିଥିବ ଫୁଲ। ଏପଟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। କ'ଣ ଯେ କରିବି ଏବେ? ପବନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଚନ୍ଦୁ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ସେ କେମିତି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ଯଦି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ବାହାଘର ହେବାର ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ।
ବର୍ଷା ଛିଟାର କେଇ ବୁନ୍ଦା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚନ୍ଦୁ ଶିହରି ଉଠିଛି ଦେହ ଭିତରେ। ସେଦିନ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବସ୍ ଯୋଗେ ସହର ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ଧ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ବାପା ତାର କୁହେ, ଆଉ ବୋଉ ଉପରେ ରାଗିକି ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରେ। ଏସବୁ ଚନ୍ଦୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବା ବୟସ ତାର କେତେ ହେବ? ହେଇକି 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ବାପା ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଥିଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ ସେ। ବାପା ତାର ରିକ୍ସା ଟାଣେ, ଆଉ ବୋଉ ତାର ପରଘର ବୁଲି ପାଇଟି କାମ କରେ। ରିକ୍ସା ଟାଣି ବାପା ତାର ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେ, ଟାଙ୍କେ ଦେଶୀ ପିଇ ଦେଇ ଆସି ବୋଉକୁ ତାର ପିଟେ, ଆଉ କୁହେ, 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲୁ ଯେ, ସେଥିରୁ 2ଟା ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲୁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ, ତୋ ପରି ମାଇକିନାକୁ ବାହା ହୋଇ। ଟୋକାଟା ଅନ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା, ଏ ଘର ଚଳେଇଥାନ୍ତା। ଖଟି ଖଟି ମୋ ଅଣ୍ଟା ନଇଁଗଲାଣି। ଶଳା ଟୋକାକୁ ଦେଖ, ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ କେମିତି ଚେହେରା କାଢ଼ି ବସିଛି। ଏତକ ଶୁଣିବା ସହ ସେ କେତେଥର ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ବାପାଠାରୁ ତାର ଖାଇଛି। ତଥାପି ଚନ୍ଦନ ଚୁପ୍ ରୁହେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦେ। ଥରେ ବୋଉକୁ ତାର କହିଲା ସେ ଭିକ ମାଗିବ, ହେଲେ ତା ବୋଉର ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ପେଟ କ'ଣ ଭୋକିଲା ରହିବ ଯେ ତୁ ଭିକ ମାଗିବୁ ବାପା? ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କଥା କହିବୁ ନାହିଁ ମତେ ଜମା। ଦଇବର ଯୋଗ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଚାଳ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ବାପା ତାର ମଦ ପିଇ ଦେଇ ସେ ଦିନ ରିକ୍ସାରେ ଶୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ତାର 2 ଭଉଣୀ ସହ ଚନ୍ଦୁର ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ବୋଉ ରାଗିକି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବା ସହ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମଦ ବୋତଲକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଚନ୍ଦୁକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାରୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଡାକି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯିବା ବାଟରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେହରେ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଜିଯିବାରୁ ଲଣ୍ଠନ ପଡ଼ିଯିବା ସହ ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଚନ୍ଦୁର ବୋଉ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦୁର ବି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ, ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଧାସରେ ଚନ୍ଦୁର ଦେହକୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭୟରେ ଡରି ପାଟି କରେ ଚନ୍ଦୁ। ଚନ୍ଦନର ପାଟି ଶୁଣି ତା ବାପା ସହ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଉଠିକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ତାର ବୋଉ ସହ 2 ଭଉଣୀ ପୋଡ଼ି ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ସକାଳୁ ଚନ୍ଦୁକୁ ରାଗରେ ତା ବାପା ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା। ମୋ ପରିବାର ସର୍ବନାଶ କରି ଆହୁରି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ କହି ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାପା ତାର ବିଦା କରିଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଦେହ ବି ତାର ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବକୁ ଆଉଜି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଚନ୍ଦୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ କାହାର ଡାକରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର କିଏ କି ଯେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଛି କହିବି ତୁମକୁ? ମୁଁ ଫୁଲ, ଅବଶ୍ୟ ତୋର କେହି ନୁହେଁ। ହେଲେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ କହିପାରିବୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଫୁଲକୁ କହିଲା। ଫୁଲ ସବୁ ଶୁଣିସାରି କହିଲା, ଆରେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ହଉ ତେବେ ମୋ ସହ ଆସେ। ହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପରା। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବ ଯେ? ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ପାଗଳ, ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ହିଁ ନାହୁଁ। ଆସେ ମୋ ଘରକୁ। ମୋର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛରେ ମୋର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟି ଏଇଠି ଆସି ଭିକ ମାଗି ଚଳେ। ଏବେ ତୁ ଆସିଲୁଣି, ଦୁହେଁ ମିଶି ଏଇଠି ଭିକ ମାଗିବା ଆଉ ଏକାଠି ରହିବା। ହେଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଲୋକେ? ତୁମେ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ, ଦୁନିଆ ତ କହିବ ନା। ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି ମୋ ସହ ରହିବାରେ? ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦୁ ରାଜି ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଏକାଠି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନର ବୟସ ଏବେ 28 ଆଉ ଫୁଲକୁ 25 ବର୍ଷ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ହେଲେ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଚନ୍ଦୁକୁ ତା ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଫୁଲ। ଦୁହେଁ ଥିଲେ ପ୍ରେମର ଏକ ନିଃସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆତ୍ମା ଆଉ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦୁର ଦେହର ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜର ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ଫୁଲ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦୁ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି ତା ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଏ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦୁହେଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ଏଥର ଚନ୍ଦୁ ନିଜର ଆଶାବାଡ଼ି ଆଉ ପୁଟୁଳି ସାଥିରେ ଧରି ବାହାରେ ଫୁଲ ପାଖକୁ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ବାଡ଼ିରେ ଠଉରେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଚନ୍ଦୁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯିବ କ'ଣ, ଚଟାଣରେ ଝୁଣ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଠିପଡ଼ି ଭୟରେ କାହାକୁ ଝୁଣ୍ଟିଲା ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି। ନିଜର ବାଡ଼ି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଯୁବତୀର ଦେହ ହାତରେ ବାଜିବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଚନ୍ଦୁ। କିଏ କିଏ ଏଠି? ଆରେ କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁହଁରେ ହାତ ମାରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏ ଝିଅ ଫୁଲ ବୋଲି, ଚନ୍ଦୁ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। କୋଳକୁ ତାର ଭିଡ଼ି ନେଲା। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ଫୁଲ? କୁହ ଫୁଲ କୁହ। ବାରମ୍ବାର ହଲାପଟା କରିବାରୁ ଫୁଲର ଚେତା ଆସେ। ପାଖରେ ଚନ୍ଦୁକୁ ପାଇ ଦୁଃଖରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ଫୁଲ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚନ୍ଦୁ, ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଛୁଅଁ ନାହିଁ। ଯାଅ ପଳା ଏଠୁ। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଫୁଲ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧଟା, କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲା ବୋଲି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୋଧହୁଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥକିକି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅତର ସବୁ ଆଣିছিଲୋ। ମୋ ଫୁଲେଇ ଫୁଲ କାଲି ସକାଳେ ବଧୂ ହୋଇ ସଜେଇ ହେଲେ ଅପ୍ସରୀଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଏତକ ଶୁଣିଛି ନା ନାଇଁ ଚନ୍ଦୁକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫୁଲ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ କିଛି ଦୂରକୁ। ମଥା ପିଟି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ଫୁଲ। ତୋର ଏ ଫୁଲ ବାସି ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ଚନ୍ଦୁ। ସେ ଆଉ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁ 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 ଏଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ଲୋ ଫୁଲ? ତୁ ଏ ଫୁଲକୁ ଭୁଲିଯା। ହଁ ଭୁଲିଯା ମୋତେ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଲୋ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପାଠ ଶାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ତ ଗଜମୂର୍ଖଟାଏ। 18 ଓଲା ବୋଲି ମୋତେ କହୁ ତୁ। କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଯଦି ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଶୁଣ। ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ନ ଫେରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଲୋକ ଗହଳି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁ ସେ ଯାଏଁ ଫେରି ଆସି ନ ଥାଉ। ବର୍ଷା ପବନ ଛିଟାରେ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭିଜି ସାରିଥାଏ। ତଥାପି ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବସ୍ ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ରଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପରି ଧାଇଁ ଆସି ବସ୍ର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ପାଟି କରିଲେ ବି ସେ ବସ୍ ଭିତରକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ସେ କାମୁକ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବସ୍ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ଏଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଫୁଲ? ଆଜି ସେ ରଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଲୋ। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ତୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେବୁ ଯେ? ଆଜି ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ଆଉ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯା ସେ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ। ଆଜି ମୁଁ କଳଙ୍କିନୀ। ଦୁନିଆରେ ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବି। ସେମିତି ତୁ କହନା ଲୋ ଫୁଲ। ତୋ ବିନା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବା କିଏ ଅଛି କହ? ମାନୁଛି ତୋ ସହ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ତା ପାପର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ବୋଲି ସମାଜକୁ ଡରି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଜୀବିତ ଲୋ। କାହିଁକି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏ ଚନ୍ଦୁ ତୋର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେବ? ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ଦେହର ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବା ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବି? ଆଜି ଯାଏଁ ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ ତୋ କୋମଳ ହୃଦୟ ଆଜି ବି ସତେଜ ଗୋଲାପ ପରି। ତୁ ମୋର ହୃଦୟର ରାଣୀ। ତୋ ବିନା ଏ ଚନ୍ଦନର ଜୀବନରେ
ମାନେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ। ଏଇ କଳଙ୍କକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବି ତୋ ଦେହର ପ୍ରତିଟି ଚିହ୍ନକୁ। କେବେ ବି ତତେ କହିବି ନାହିଁ ତୁ ଦିନେ ଥିଲୁ ଧର୍ଷିତା ବୋଲି। କେବଳ କହିବି ତୁ ମୋର ସେଇ ଫୁଲ, ଯିଏ ତାର ହୃଦୟରୁ ମତେ ଆପଣେଇ ମୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜର କରିଥିଲା। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଥାଉ ଚନ୍ଦୁ ଥାଉ। ଜୀବନରେ କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ୍। ତୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମଉଳା ବାସି ଫୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ତୋ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ? ମୋ ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ତୁ ବି ଥରି ଉଠିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ନାଇଁ ଫୁଲ ନାଇଁ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପାପ ପାଇଁ କାହିଁକି ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫୁଲ। ଏଇ ଚନ୍ଦନ ତା ଦେହର ସବୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର କରି ଲଗାଇ ପାରିବ। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବା ପରି ତତେ ହରେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଲୋ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଫୁଲ। ତୁ ଏମିତି ଫୁଲ ମୋର। ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠିବ ସରସ ସୁନ୍ଦର। ଚନ୍ଦୁ ଏମିତି କହନା ଚନ୍ଦୁ। ହଁ ଲୋ ଫୁଲ। ମୋ ଆଖିର ଅଶ୍ରୁରେ ଆଜି ତୋ ଦେହ ପ୍ଲାବିତ। ଗଙ୍ଗାକ ପରି ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ। ତୁଳସୀ ପରି ତୁ ହେବୁ ମୋ ପାଇଁ ପୂଜିତା। ତୋ ପରି ସାହସୀ ଝିଅ ଯଦି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଆଉ କିଏ ବା କେମିତି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ? ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ। ଆସ ଫୁଲ ଆସ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ଥିବା। ଚନ୍ଦୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାର ନାହିଁ ଚନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟ ସତରେ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ। ସତରେ ତୁମ ନାଁର ସୁବାସରେ ଆଜି ମୋ ହୃଦୟକୁ ମହକିତ କରିଦେଲ। ଏ ଫୁଲର ଦେହର ଦୁର୍ଗମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମର ଚନ୍ଦନରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆଜି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲ ଚନ୍ଦୁ। ଦୁନିଆରେ ତୁମ ପରିକା ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏମିତି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତେ, ଅନେକ ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାନ୍ତେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁହେଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସହର ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ ଚନ୍ଦୁର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ଆଉ କୁହେ, ସେଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସତୀତ୍ୱର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଚନ୍ଦୁ, ଦେହ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ। ବସ୍ ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର କହୁଥାଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ, କାଲି ରାତିରେ ରଙ୍ଗା ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ସେ ଖାଲି ବସ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଧକ୍କା ଦେଇଦେବାରୁ ସ୍ପଟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦୁ କହୁଥାଏ ଫୁଲକୁ, ଶୁଣିଲୁ ତ ଫୁଲ, ପାପୀ ତାର କଲା କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଥାଏ। ଉପରବାଲା ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଫୁଲ ମୁହଁ ଜାକି ଦେଇ ଚନ୍ଦୁର ଛାତିରେ କହୁଥାଏ, ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିଛି। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।